आपको देखा मेरे अभी भी मतलब मेमोरी में है पूरा, क्योंकि जो यहाँ के डॉक्टर केलकर साहब थे उनके साथ हमने काम किया है। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আবার এসে গেছি মেমোরিজ বাই অনন্যা থেকে। আমি অনন্যা, যার ব্লগের বাইরেও মুখ চলে, ব্লগের ভেতরেও মুখ চলে। অ্যাকচুয়ালি আপনারা জানেন, আমি না খুব ভালোবাসি মিউজিয়াম। এটা আমার বহু বছরেরই, মানে একটা ছোটোবেলা থেকেই একটা ভালো লাগার জায়গা বলতে পারেন। আজকে আমি ঠিক সেরকমই একটা মিউজিয়াম আপনাদের দেখাতে চলেছি। এই মিউজিয়ামটার নাম হচ্ছে কেলকার মিউজিয়াম, যেখানে ভারতীয় শিল্পকলা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে জানতে যারাই আগ্রহী তাদের জন্য এটা কিন্তু একটা দারুণ দারুণ দর্শনীয় স্থান। ভিউয়ার্স, আপনাদের বলি যে এই সংগ্রহালয়ে মানে মিউজিয়ামে শুনেছি বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, পাথরের খোদাই করা অনেক কিছু স্থাপত্য, পোশাক পরিচ্ছদ, পুতুল, প্রচুর জিনিস আছে, অন্যান্য অনেক রকমের প্রাচীন সামগ্রী আছে। এবং এই মিউজিয়ামের একটি প্রধান, না এখন বলবো না, এখন বলছি না, সঙ্গে থাকুন, সাথে থাকুন, স্কিপ না করে দেখতে থাকুন অনন্যার সাথে। আপনারা আজকে চলুন কেলকার মিউজিয়াম। 1962-তে ডক্টর দিনকর কেলকার তার ছেলের রাজা কেলকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মিউজিয়ামটা তৈরি করেন। স্টার্ট করে দিলাম কেলকার মিউজিয়ামের দিকে। এবারে আমার সঙ্গে আজকে রয়েছে শিউলি। আপনারা তো সবাই চেনেন শিউলিকে। এখন একটা প্রশ্ন করতে চলেছি। হ্যালো শিউলি, কীরকম ওয়েদারটা পুনে দারুণ হয়ে গেছে না বল? ওয়েদারটা দারুণ চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর আমার একটা বন্ধু স্কুলের জানালো কলকাতার লোকেরাও একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, কালকে নাকি বৃষ্টি হয়েছে। তো আচ্ছা, আমরা তো এখন কেলকার মিউজিয়াম যাচ্ছি। তুই মনে হয় জানিস না, আমি না মিউজিয়ামের প্রতি আমার একটা বিরাট একটা টান আছে। আমি ভীষণ ভালোবাসি। সৌম্যদার এগেও যায় ওই জন্য মাঝে মাঝে। সৌম্য বলে, ধুর মিউজিয়ামে গিয়ে এতক্ষণ সময়, আমার আবার এইসব পুরনো অ্যান্টিক জিনিস এবং তার পেছনে হ্যাঁ হিস্ট্রিটা আমার বেশ ভালো লাগে। আচ্ছা তুই একটু আমাকে আমার ভিউ लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। पुणे वासी हो और बाहर से भी जो आना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। ये जो म्यूजियम है ना, ये 5:30 बजे तक बंद हो जाती है। ये तो एक नंबर है। और दूसरा ये है 1377/78 कमल कुंज, बाजीराव रोड, नाटू बाग, शुक्रवार पेट, पुणे महाराष्ट्र 411002। ये है इसका मेन एड्रेस। आपको एक्चुअली शुक्रवार पेट के आसपास भी ये मिल जाएगा। आई थिंक एत बड़ो एड्रेस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये एड्रेस मुझे दे। व्यूअर्स, ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था, उन्होंने इतना अच्छा हेल्प किया मुझे। ही इज ऑल्सो डिजिटल। योर नेम? My name is Sushikant Shinde. Okay. I am from Maharashtra, Pune. ओके। I am a digital marketer plus graphic designer. वाओ। वीडियो एडिटर। मतलब देखने जाए मैं बहुत सारा कुछ करता हूँ, बट मुझे दूसरे के नीचे जॉब करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं मेरा 4 व्हीलर वगैरह चला रहा हूँ, ऊपर चलाता हूँ। वेरी गुड। तो आपने खुद ब्लॉगिंग क्यों नहीं किया? बस इतना ही है कि टाइम नहीं मिला, थोड़ी फैमिली अच्छा। की रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा अच्छा। बाकी सब अच्छा अगर है। टाइम मिलेगा तो आप इन फ्यूचर यूट्यूब ब्लॉगिंग चालू करेंगे ना? 100% बस चालू है मेरा अभी, बस कुछ अच्छा। ही दिनों में मैं शुरू करने वाला अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका साथ बात करके, और आपने बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया मुझे। थैंक यू सो मच। हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बस कंटिन्यूटी रखो, बहुत अच्छा सक्सेस पालोगे आपकी बहुत जल्दी। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আমি রাজা দিনকার কেলকার মিউজিয়ামের সামনে এসে গেলাম। এদের ওপেনিং টাইমস হচ্ছে 10 to 6, আর 5:30টার পরে সেল অফ টিকিটস ক্লোজেস অ্যাট 5:30। আর 26 জানুয়ারি, 15 অগস্ট আর আনন্ত চতুর্দশী, ये 3 दिन सिर्फ এটা বন্ধ থাকে। अदरवाइज ये नेशनल हॉलीडेज में भी ओपन। व्यूअर्स, एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ। ये जो है इंडियन फॉर इंडियन विजिटर्स एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज है, और फॉर चिल्ड्रेन 3 to 12 ईयर्स 30 ईच। और आफ्टर 12 सबको 100 रुपीज देना पड़ेगा भैया। अच्छा, आफ्टर 12, हाँ हाँ। और बच्चे लोगों के लिए ओनली 30 रुपीज, और पर कैमरा, मोबाइल कैमरा पर कैमरा 100 रुपीज, और स्टिल आईपैड कैमरा के लिए 200 रुपीज, और वीडियो शूटिंग के लिए 500 रुपीज। 300 एंड चिल्ड्रंस देर 100 रुपीज। केलकर, उनका एक फोटो, उनका वाइफ कमलाबाई, कमला दिनकर केलकर।
डॉक्टर केलकर का एक है। एक बात बताइए, मैंने सुना उनका बेटा के लिए ये मेमोरियल के लिए ये बनाया, तो उनका बेटा के लिए, उनका बेटा का नाम राजा 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 केलकर उनका बेटा का बहुत ही अच्छा लगा। रिसेप्शन में जो बैठा है उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। नाम, व्हाट इज योर गुड नेम? आपका नाम क्या है? भीमराव यादव। अच्छा भीमराव, आप कितना दिन ये म्यूजियम में है? लास्ट 45 ईयर। अच्छा, लास्ट 45 ईयर से आप? अच्छा अच्छा। 1962-তে ডক্টর দিনকর কেলকর তার ছেলে রাজা কেলকরের স্মৃতিতে এই মিউজিয়ামটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় এবং সম্পদ বিভিন্ন শিল্পকর্ম এবং প্রত্নতাত্ত্বিক যে সমস্ত সামগ্রী আছে সেগুলোর দৈনন্দিন জীবনের সরঞ্জাম, বাহ কী অপূর্ব, সেই সমস্ত দিয়েই তিনি সংগ্রহ করেছেন এবং ব্যয় করেছিলেন। সেই জন্য এখন শুনেছি ওনার প্রায় 21,000 ওপর টোটাল কালেকশন আছে, কিন্তু প্রদর্শনীর জন্য 2500 দেখানো হয়। বাহ, লক্ষ্মণ, রাম, সীতা। সূর্য দেবতা, শুনেছি জায়গাটা সত্যিই খুব সুন্দর, ওনার কালেকশনের তুলনা নেই। কি অপূর্ব ডিজাইনটা, ডান্সিং পশ্চারে গণপতি, সেই হাওদা সমেত হাতি। আমি শুনেছিলাম, অ্যাকচুয়ালি আমি তো মিউজিয়াম তো খুব ভালোবাসি, আসার পর থেকেই শুনেছি, কিন্তু এত বছর পুনেতে থেকেও যে এটাই কেন আসিনি, মানে সত্যি থ্যাঙ্কস টু, মানে আমাকে সবসময় আমি ইউটিউবে ব্লগিং করাটাকে আমি সবসময় আমি থ্যাঙ্কস দেবো যে কত কিছু জিনিস আমি এই সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। মেনটেন্ড, দারুণভাবে মেনটেন্ড। আচ্ছা, এই অর্নামেন্টস অ্যান্ড ড্রেসেস, মিউজিয়ামের বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, পাথরের খোদাই সব কিছুই রয়েছে। আমি এখন জুয়েলারি, ওনার যে সেকশনগুলো আছে তার মধ্যে জুয়েলারি এবং স্টোর, স্যান্ডেলউড বক্সগুলো মানে অসাধারণ। দিস আর অল সিলভার অর্নামেন্টস অ্যাকচুয়ালি। আমার সাথের জন তো পাগল হয়ে যাচ্ছে অর্নামেন্টসগুলো দেখে, বলছে খুলে টুলে নেওয়া যাবে কিনা, মানে যাতা সত্যিই খুব। वही ये एक से एक पूरा एंटीक पीसेस है। ये एक्चुअली अफगान ज्वेलरी। ओके, रोज वाटर स्प्रिंकलर, मैं देखेंगे ना रोज वाटर ये स्प्रे करेंगे। ব্লগটা আপনারা স্কিপ না করে দেখবেন প্লিজ। আমি কোথা থেকে আরম্ভ করে কোথায় শেষ করব আমি নিজেই বুঝতে পারছি। আপনাদের এই যে সিন্দুকগুলো দেখুন, ये सब तिजोरी, ये सब सेफগুলো আয়রন ব্রাশ দিয়ে। ফাইভ হেডেড মারুতি তো এখানে পঞ্চমুখী মারুতি রয়েছে। হেয়ার ড্রায়ার, মেটাল কোমস, চিরুনি মেটালের, জাস্ট অ্যামেজিং। এটা এক হর্ন কোমস, ওয়াও, এই সব শিং আইভরি কোর্স। লিঙ্গুল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ডক্টর কেলকারের এই সংগ্রহালয়ে, এই মিউজিয়ামে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতিরও একটা ঐতিহ্যের রিফ্লেকশন আমি দেখছি, কিন্তু মানে প্রচুর ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন এখানে রয়েছে, যেগুলো ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে আমাদের একটা দারুণ পরিচয় দিচ্ছে। এখন আমি ইউটেন্সিলস গ্যালারির দিকে চলেছি, ফার্স্ট ফ্লোরে। আমাদের নিচেরটা কমপ্লিট হয়ে গেল, আমরা এখন ফার্স্ট। কি অসাধারণ महिषासुर मर्दिनी। व्यूअर्स प्लीज़ आप लोग देखिए ये महिषासुर मर्दिनी कितना सुंदर है, মানে সত্যি ওনার কালেকশনের কোনো জবাব নেই। মা দুর্গার আমাদের যে একটা কীরকম আত্মিক টান আছে, এলাম সমস্ত বিউটি কালচার এসবের ওপর। ফার্স্ট ফ্লোরে উঠেছি। সেলসের সেকশনে আমি ঢুকলাম।
जस्ट This one also. ये क्या है? ये फ्लोर मिल ओह अच्छा अच्छा चक्की पीसने का आटा का ओह अच्छा ये अलग अलग ग्रेन से कितना बड़ा है इसलिए पाउच कितना लगता है so 4 people can sit 4 side 1 2 3 4 and they can rotate that one वेरी नाइस हाँ हाँ व्हाट इज योर गुड नेम? सचिन सचिन थैंक यू सचिन सच में मुझे लगता था इधर बोटी नहीं मिलता तो ये तो बहुत सारे वेजिटेबल काटर्स का वैरायटी हाँ स्पाइस बॉक्सेस रखने का जाएगा ना हाँ 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 लेडी मेकिंग चटनी वाओ सब मसाला पीसने का दारुण टेक्सटाइल गैलरी ये एक्चुअली टेक्सटाइल का ये स्पेशलिटी क्या है इसका प्लीज ओह like we do ceiling top floor Oh, look at the viewers. This is the ceiling. you know what is this one No. Oh, candle stand. no Okay. this is Oh the my concealer. God. So if you put your grains into this, see here are 4 holes inside of this. So that grains get distributed in 4 way. So how they are doing seeding in farm, while farming. These are all Kashmiri carpets design. Second floor है. Second floor है. अच्छा तो क्रोशो मतलब I get that. ओ ये काठपुतली राजस्थान आर्ट রাজস্থানের কাঠপুতলি আর্ট ওকে हाँ 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 ये স্ট্রিং পাপেটস রাজস্থান में बहुत ही फेमस স্ট্রিং পাপেটসগুলো দেখুন কি অপূর্ব অপূর্ব সব রাজস্থানের এদিকে শাড়ি কালেকশনসও রয়েছে সত্যি ব্লাউজের ডিজাইনগুলো বেশ ইউনিক কিন্তু আমার সঙ্গে ব্লাউজ ডিজাইনারকে নিয়ে এসেছি आप प्लीज कुछ बोलिए ना ये सच में ये जो डिजाइन है ना और जो वेलवेट है वो वेलवेट अभी तो फिर से रिटर्न आया है ना हम इसी में काम আপনারা তো সবাই দেখছেন যে প্রাচীন সময়ের বিভিন্ন ধরনের দৈনন্দিন জীবনের সরঞ্জাম এখানে রয়েছে এই মিউজিয়ামে সমস্ত রকম রান্নার বাসন ইউটেন্সিলস তো দেখালাম আসবাবপত্রও দেখালাম কৃষি যন্ত্রপাতি গৃহস্থালির জিনিসপত্র সব সরঞ্জামই যেগুলো মানুষের জীবনযাত্রায় এক ঝলক দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো সমস্ত কি অপূর্বভাবে এখানে কালেকশানে রয়েছে মাস্তানি মহলের দিকে এই মাস্তানি মহলটা পুনর্নির্মিত করা হয়েছে পেশোয়া বাজিরাওয়ের পত্নী মাস্তানি স্মৃতির উদ্দেশ্যে অ্যাকচুয়ালি মহলের ভেতরে অনেক প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে বাদ্যযন্ত্র গ্যালারি ভিউয়ার্স আপনারা কি জানেন আজকে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক ডে তো আমি সত্যি নিজেকে খুব ব্লেসড মনে করছি যে আমি ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক ডেতে এত সুন্দর একটা জিনিস আপনাদের সামনে দেখানোর সুযোগ পেয়েছি সত্যি আই এম রিয়েলি রিয়েলি ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ কি দারুণ তানপুরা বিভিন্ন শেপের তানপুরা বীণা কি অপূর্ব বীণাটা দেখুন আপনারা ফ্লুটস বাঁশি এই হচ্ছে সেই পাখোয়াজ মৃদঙ্গ
संबला, ड्रम, টিউফোন। আমার ভাই যদিও ভীষণ ভালো সন্তুর বাদক, সন্দীপ চ্যাটার্জি। এটা খোল, এই খোলটা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের। ইয়েস, ঠিক বলেছি একদম, খোল হচ্ছে বেঙ্গল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এই সমস্ত কালেকশনের অনেকেই অনেক কিছু এখানে ডোনেটও করেছে, তাদের সব নাম সুন্দরভাবে লেখা আছে। অর্গান ভীষণ সুন্দর। মীরাবাইয়ের সরস্বতীর মূর্তিও রেখেছে একটা বীণাবাদিনী। এই যে সারেঙ্গি, আহা আহা। এই গ্যালারিতে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিন্তু কালেকশন দেখতে পাচ্ছি। নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র তো রয়েইছে, তবলা, সরোদ, সেতার, মৃদঙ্গ, পাখোয়া, যেগুলো তো দেখালামই সব আপনাদের। তাছাড়াও এখানে প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র, মানে যা ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের সাথে আমাদের দারুণ একটা পরিচয় দিচ্ছে। আর আমি সত্যি আমার নিজেকে এত ভালো লাগছে যে আজকে মিউজিক ডে, সেই ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক ডেতে আমি আজকে এখানে আপনাদেরকে এটা দেখাতে পাচ্ছি। আই এম রিয়েলি রিয়েলি ভেরি ভেরি হ্যাপি। আপনারা সবাই জানেন তো, হোয়ার ওয়ার্ডস ফেল মিউজিক স্পিক্স। আমি এখন মাস্তানি মহলের দিকে চলেছি। এই মহলটি অ্যাকচুয়ালি পুনর্নির্মিত করা হয়েছিল, রিকনস্ট্রাক্টেড, পেশোয়া বাজিরাওয়ের পত্নী মাস্তানির স্মৃতির উদ্দেশ্যে। মাস্তানি মহলটা দেখুন, ভিতরে প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের প্রচুর নিদর্শন এবং ও মা, কাঠের খোদাই করা, অসাধারণ কাঠের খোদাই করা, দারুণ কাঠের দরজা, বিভিন্ন সজ্জা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাস্তানির একটা ফটোও রয়েছে এখানে। সেই সময়কার রাজকীয় যে জীবনযাত্রা, তার একটা দারুণ একটা ছবি এখানে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এটাই মাস্তানি মহলের সাইড পার্ট। এই মাস্তানি মহলটা একদম লাস্টে আমাদের মাস্তানি মহল হয়ে গেল। ভীষণ সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমরা কেলকার মিউজিয়াম থেকে বেরোবো এবার। তো ভিউয়ার্সদের আমি এটাই বলতে চাইছি, আপনারা কিন্তু কেউ এইটাকে মিস করবেন না। এত সুন্দর শিল্পকলা, সংস্কৃতি, ইতিহাস সমস্ত একসাথে, এবং যারা এই সমস্ত মিউজিয়াম সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড তারা প্লিজ সবাই একবার এখানে। একটা মিউজিয়ামের শপও রয়েছে, সব আগেকার দিনের সমস্ত অপূর্ব বিভিন্ন রকম স্টোনের। ও, এটা স্টোনের পুরো কালেকশন, বিভিন্ন রকমের যা কারুকার্যগুলো তোরণের, উডেন বক্স। কেউ কিন্তু স্কিপ করে দেখবেন না প্লিজ, আপনারাই কিন্তু মিস করবেন। আমি এখন এদের ऑफिसर इधर ऑफिस में आया। ये केलकर ऑफिस में एक आपका शुभ नाम बोलिए ना? भारती नेहाती। ओके मैडम, आपको इधर का एक्सपीरियंस कैसा है? कितना दिन आप इधर है? मैं तो अभी 40 साल से ओ, आप भी मोर देन 40 इयर्स। मैं जब कॉलेज में थी तब से यहाँ कर रही हूँ पार्ट टाइम। अच्छा। फुल टाइम। आप अभी एग्जीबिशन में सब देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो कैसे लाए यहाँ, कैसे रिकंस्ट्रक्ट किए, ओके। ये सब मैंने आपको देखा, मेरे अभी भी मतलब मेमोरी में है पूरा, क्योंकि जो यहाँ के डॉक्टर केलकर साहब थे उनके साथ हमने काम किया है। ओ, डॉक्टर केलकर को आप अपनी मिली? ओ अच्छा, यू आर सो मच लकी पर्सन। यस यस डेफिनेटली। एंड वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था उस समय। मतलब ये फील्ड ऐसी सोच के हमने यहाँ सर्विस करना है ऐसा कुछ भी नहीं था। एक अच्छा काम कुछ तो भी अलग चल रहा है, और इंडियन अपनी जो कल्चर है उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो वो बात बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है ये। और उनका जो एम था वो प्रिजर्व टुडे इंडियाज पास्ट फॉर फ्यूचर।
तो ये जो मुझे Absolutely. मतलब वो मैंने मतलब ऐसे मेरे दिल में बैठ गया कि ये कितनी बड़ी बात है। हम्म। कल लोग आएंगे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये चीज़ क्या कलेक्ट की है, अभी है घर में सबके पास, लेकिन अब मैं जब देखती हूँ तो जो वो पीसने की चक्की वगैरह है वो अभी हम बच्चों को बोल भी नहीं Superb, सकते superb. है कि नहीं, कि वो उस टाइम ऐसा लगता था कि ये क्या करेंगे कलेक्ट करके। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें थी, मसाला बॉक्सेस हाँ। वैसे देखने को नहीं मिलते अभी। पहले जॉइंट फैमिली थी, अब अलग से हो गए, अभी आपको मॉडर्न कुछ भी मिलेगा देखने को, लेकिन पुराने कैसे थे, हमारे लोग कैसे रहते थे, ये यहाँ पूरा उनको मतलब ऐसे बच्चों को भी वहाँ मतलब हमारे म्यूजियम की एक खासियत है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब इसका आनंद ले सकते हैं। एकदम मैंने तो म्यूजियम का हाँ कैसे हाँ होता है कि ये पुराना हाँ बोर हो जाता है बच्चे हाँ, लोग, बोर हो तो जाता है। इंटरेस्ट नहीं ये मिलेगा, तो लेकिन है, हाँ कोई स्टोन है, एब्सोल्युटली अश्मयुग वो का जो है। पपेट हाँ। माने जो पुतली काठपुतली, हाँ। वो सब तो बच्चे लोग बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत, वही एब्सोल्युटली, आपका साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू Thank सो you. मच। कितना दिन से आप है न्यू जनरेशन, उन्होंने बोला 18 साल हो गए। ओ उन्होंने भी 18 साल, हाँ मैडम के अंडर ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत लोग अच्छा आते हैं। बहुत अच्छा बहुत करने अच्छा में अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू। आपने आप भी बहुत दिन से ही है इधर? ও আমি 40 সাল। মোমেন্টস অ্যান্ড মেমোরিজ বাই অনন্যা থেকে আমি অনন্যা আজকে একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমরা কেলকার মিউজিয়াম থেকে এবারে স্টার্ট করছি বাড়ির পথে। ভীষণ ভালো কাটলো, সঙ্গে থাকুন, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি। যত আমার সঙ্গে দেখবেন আপনারা তত কিন্তু এনজয় করবেন। সামনের মাসে তো একটা বিরাট চমক আছে, আগে থেকেই বলে রাখছি আপনাদের, কিন্তু চমকটা সারপ্রাইজ থাকুক। সুতরাং আপনারা কিন্তু আমার ভিডিওর রেগুলার দেখতে থাকুন, আপনারা কিন্তু তাহলে দেখবেন আমার সাথে থাকলে আপনারাই এনজয় করবেন আমার জার্নিটা। पुणेकर्स प्लीज़ ये केलकर म्यूज़ियम एक बार आके देखे जाना, देखने के बाद आप लोगों को सबको पता चलेगा ये म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर है। इधर का सब कुछ इतना सुंदर है, इधर आने के बाद आप लोगों को पता चलेंगे।